जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन के कारण हम यहाँ पे भागवत का एक सेक्शन हम चर्चा कर रहे हैं। वो है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं जो प्रथम स्कंद में आती है। सो फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय 18वें श्लोक। 18 श्लोक से स्टार्ट होता है और लगभग कुछ 25 श्लोका हैं जो कुंती महारानी स्तुति कर रही है भगवान श्री कृष्ण की। कल कितने लोग हाजिर थे प्रोग्राम में? कल कितने लोग हाजिर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फुल कंप्लीट क्लास अटेंड किया। कितने लोग नहीं थे? बहुत सारे लोग नहीं थे। ठीक है, तो एक कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत विशेष है क्योंकि इसमें भक्ति और भगवान और भक्त का जो परिचय है वो कुंती महारानी इस श्लोकों में देती है। तो हम थोड़ा प्रसंग चर्चा करेंगे, ये कौन से प्रसंग में चर्चा हो रही है, स्तुति हो रही है, और उसके बाद हम इन स्तुतियों में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो माता जी ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा कन्नड़ा में भी बोले। मुझे बहुत चैलेंज हो जाता है दोनों भाषा में बोलना। एक बार ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಾದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। 1000 ಜನ ಜೈನರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ। ಸೊ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ನಾನು ಕರ್ಟನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅನಂತ ಶೇಷನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ, ರಾಮಾನುಜ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೊ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅವತಾರ। ಸೊ ಅವರು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಅನಂತ ಶೇಷನ ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು 1000 ಮುಖಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು
ವಾದಗಳನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರು ವೈಷ್ಣವ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆ ಶಕ್ತಿ ಈಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಮುಖದಿಂದ ಎರಡು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ. कौरव पक्ष में सब नष्ट हो गए थे, मगर अश्वत्थामा, कृतवर्मा, ऐसे गिने चुने, कृपाचार्य, ऐसे गिने चुने लोग जिंदा थे. और पांडव के पक्ष में भी बहुत सारे लोग मर गए थे. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಯದುಕುಲದ ಯೋಧರು. ಅವರು ಕೆಲವರು ಸಾತ್ವಿಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜನರು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಂಡವರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅಭಿಮನ್ಯು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಉತ್ತರ ದೇವಿ ಅವಳು ವಿಧವೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಸೊ ಉತ್ತರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಅಂತಿಮ ಸಂತಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಸಂತಾನ ಬೀಜಂ ಕುರು ಪಾಂಡವಾನಾಂ, ಈ ರೀತಿ ಶುಕದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತಾನ ಬೀಜಂ ಕುರು ಪಾಂಡವಾನಾಂ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರ ವಿಪ್ಲುಷ್ಟಮಿದಂ ಮದಂಗಂ ಸಂತಾನ ಬೀಜಂ ಕುರು ಪಾಂಡವಾನಾಂ. ಜುಗೋಪಕುಕ್ಷಿಂ ಗತಾತ್ತ ಚಕ್ರೋ ಮಾತುಶ್ಚಮೇಯ ಶರಣಂ ಗತಾಯಾಃ. ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂತಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಈ ಅಂತಿಮ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ತಗೊತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं किसको मारने के लिए? उत्तरा के घर में कौन था? परीक्षित महाराज. ಸೊ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಪರೀಕ್ಷಿತರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕುರುವಂಶನೇ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ವಂಶಿ ನಾಶ हो जाता है. दैट इज़ द ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉತ್ತರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್, ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಉತ್ತರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಯಾಂಟು 1. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगीन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं. ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಹೇ ಮಹಾಯೋಗಿ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಮಹಾಯೋಗಿ. ಮಹಾಯೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ, ಹೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಹೋ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಜಗನ್ನಾಥ, ಹೇ ಜಗತ್ಪತಿ, ಮಹಾಯೋಗಿ, ದೇವದೇವ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ದೇವ, ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತಿ. ನ ಅನ್ಯಂ ತದ್ ಅಭಯಂ ಪಶ್ಯೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಅಭಯತ್ವನ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಣ್ಯತ್ವಂ ಅಭಯಂ ಪಶ್ಯೆ, ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರಂ. ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ, ಸಂಕಟ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರಂ. ಮತ್ತು ಅಭಿದ್ರವತಿ ಮಾಮೀಶ, ಹೇಳೆಲ್ಲರೂ, ಅಭಿದ್ರವತಿ ಮಾಮೀಶ ಶರಸ್ತಪ್ತ ಯಶೋ ವಿಭೋ, ಕಾಮಂ ದಹತು ಮಾಂ ನಾಥ, ಮಾಮೇ ಗರ್ಭೋ ನಿಪಾತ್ಯತಾಂ. ಒಂದು ಶರ ಅಂದರೆ ಬಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಮೇ ಗರ್ಭೋ ನಿಪಾತ್ಯತಾಂ, ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂತಾನ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಸಂತಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಉತ್ತರಾದೇವಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. रक्षण मांगने के लिए आ रही है उत्तरा देवी। और उस समय भगवान क्या करते हैं, भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश करते हैं। उत्तरा के घर में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र का जो तेज है उसको नाश कर देते हैं। और परीक्षित महाराज देख रहे थे कौन है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं और घूम रहे हैं मेरे आसपास। सो ये सर्चिंग हु इज़ दिस। तो उनको बहुत संतोष हुआ उनको देख के, भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में चक्रधारी कृष्ण को गर्भ में देखते हुए बहुत अच्छा लगा उनको। इसलिए जब परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित ने जन्म आदमेले परीक्षित ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಅಂತ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವರ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ही वाज डूइंग परीक्षा कि कौन है वो जो मेरे गर्भ में थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। सो परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान कृष्ण हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, हस्तिनापुरಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. कुंती देवी भाग के आती है, बोलते हैं कृष्ण जाओ मत, प्लीज़ डोंट गो। Thus saved from the radiation of Brahmastra, Kunti, the chaste devotee of Lord, and her 5 sons and Draupadi addressed Lord Krishna as he started for home. Right? कुंती देवी भाग के आती है और भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करती है. आपने वो फेमस चित्र देखा होगा जहाँ पे कृष्ण, कल दिखाया था वो फोटो, हाँ, कृष्ण रथ के ऊपर खड़े हैं और कुंती महारानी आगे जाने का, सो कृष्ण को रोक रही है. और कृष्ण सो भगवान कृष्ण कुंती महारानी को देख रही है और कुंती की प्रार्थना को सुन रहे हैं. ये हो प्रसंग, राइट. कृष्ण देखिए, कृष्णा इज स्टैंडिंग ऑन द चैरियट, सिटिंग ऑन द चैरियट, एंड कुंती महारानी आके रिक्वेस्ट करी है, कृष्णा थोड़ी मेरे बात सुनो, बोल रही है. सो कुंती महारानी भगवान को रिक्वेस्ट करती है कि आप इधर थोड़ा देर और रुक जाइए. ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದ. ಅದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಕೌರವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪಾಂಡವರನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು
ಸುಭದ್ರಾದೇವಿಯ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ದೆನ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲೀವ್, ವಾಸಿ ಜಾನ ಚಾಹತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಟು लॉर्ड कृष्णा. और 18 श्लोक से प्रार्थनाएं स्टार्ट हो जाती है. सबको दिख रहा है क्या? काಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? तो आई विल शो दिस वन. यहाँ पे अच्छा दिखेगा. श्री कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं. कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं. कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां ಅಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ. ಇದು ಕುಂತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕ. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ ಪುರುಷಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತ್ವಾಂ ಆದಿಪುರುಷಂ, ನೀನು ಆದಿಪುರುಷ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. मैं आपको प्रणाम करती हूँ. सो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम. एंड यू आर नॉट ओनली आदि पुरुष, आप आदि पुरुष नहीं है. आप कौन है? ईश्वरम. यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर. ईश्वर मतलब क्या होता है? नियंत्रक. जो नियंत्रण करते हैं उनको बोलते हैं ईश्वर. सो भगवान कौन है? परमेश्वर, महेश्वर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. सारे लोकों के महेश्वर है भगवान कृष्ण. सो ईश्वरम प्रकृते है परम, और प्रकृति के परे हैं. हम प्रकृति के अधीन हैं और भगवान प्रकृति के परे हैं. ನಾವು ಮಾಯಾ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತ ಮಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಮಾಯಾ. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. फर्स्ट 5 श्लोकस उसमें भगवान का तत्व वर्णन करते हैं कुंती महारानी. तो इससे हम ये सीखते हैं कि पहले डायरेक्टली हमको भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, पहले भगवान का स्तुति करना चाहिए. तो कुंती महारानी भी भगवान का स्तुति करती है और उसके बाद भगवान से कुछ मांगती है. ये एटिकेट है, ये शिष्टाचार है. और आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे कुछ काम के लिए, तो पहले उनको ग्लोरीफाई करना है, उनसे उस बात करना है, उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट मांगना है. ऐसे ही जैसे मिलते हैं, आप हमको ये दे सकते हैं क्या? आप हमारे लिए कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं. हम क्या करना है, उनको एटिकेट फॉलो करना है. पहले नमस्कार करना है, उसके बाद ग्लोरीफाई करना है, उसके बाद रिक्वेस्ट मांगना है. सो नमस्ते पुरुषम त्वाद्वम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां. आप ईश्वर है, आप प्रकृति के परे है, मगर आप किसी को दिखते नहीं हैं. अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम. सारे जीवों के हृदय में आप है, मगर आप दिखते नहीं हैं. भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है. दिखते हैं आपको? ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೃದಯದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ. ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯ ಸಮಾವೃತ. ನಾನು
ಆವೃತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕವರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ರೈಟ್, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. मैं अपने आप को आवृत कर देता हूँ ताकि कोई देख नहीं पाए मुझे. जो जिसके आंखों में भक्ति है सिर्फ वही भगवान को देख सकता है. यार कಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮಾಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಜನವಿದೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. मगर जिसकी आंखों में भक्ति नहीं है वो भगवान को कहीं भी नहीं देख सकता. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. आपने नरसिम्हा मूवी देखा है? प्रहलाद ने बोला इस खंबे में भगवान है, तो भगवान बोले हाँ मैं हूँ इधर. तो हिरण्यकश्यप जब तोड़ा खंबा तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए. तो शुद्ध भक्तों को भगवान हर जगह हर कण कण में दिखते हैं, मगर हमको भगवान कहीं नहीं दिखते हैं. इसलिए हम बोलते हैं भगवान है नहीं. ये हमारा प्रॉब्लम है, भगवान का प्रॉब्लम नहीं है. भगवान हर जगह है. राइट, वायु हर जगह है. दिखता है कि आपको ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ ಈಸ್ ಅಲಕ್ಷಮ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಜನವಿದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಡ್ಯೂ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ? ಎಸ್, ಐ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ವೇಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಹೇಗೆ? ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗೆದಿಲ್ಲಿಡ್ತಾರೇನು. ಸೊ ಈ ಕನ್ನಡಕ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕನ್ನಡಕ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಪರ್ವತ, ಗುಡ್ಡ, ಗಿಡ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕುछ भी देखते हैं उनको भगवान का स्मरण ही होता है. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ದೇಕಿ ನಾದೇಕಿ ತಾರ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಹಯ ಇಷ್ಟದೇವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್, ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ವಸ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇಸಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ವಸ್ತು. ಡಸಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊನಾಲಿಸಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ? ಮೊನಾಲಿಸಾ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರವಿ ವರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಲಾಕಾರರು, ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ವತಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಸಮುದ್ರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅದು ರಾವಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ರಾವಣ ಅಥವಾ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಭೋಗಿಸಬೇಕು. ಈಶ್ವರೋಹಂ ಅಹಂ ಭೋಗಿ ಸಿದ್ಧೋಹಂ ಬಲವಾನ್ ಸುಖಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಸುರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ನಾನೇ ಈಶ್ವರ, ನಾನು ಭೋಗಿ, ನಾನು ಸಿದ್ಧ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸುರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಈ ಅಸುರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. बाकी लोगों को भगवान दिखते नहीं. जिसके आँखों में प्रेम नहीं है वो भगवान को देख नहीं सकता. राइट, वही पॉइंट है इधर. अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम.
Oh Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀನು, ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವ ನೀನು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಕ್ತಿ ಪಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಗ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಯಾ ಜವನಿಕಾ ಛನ್ನಂ ಅಜ್ಞಾದೋಕ್ಷಜಮವ್ಯಯಂ ನ ಲಕ್ಷ್ಯಸೆ ಮೂಢದೃಶಾ ನಟೋ ನಾಟ್ಯಧರೋ ಯಥಾ. ಮಾಯಾ ಜವನಿಕಾ. ಜವನಿಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಟನ್. ಇದು ಜವನಿಕಾ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ಗೇನಂತಾರೆ, ಪರದೆಗೇನಂತಾರೆ ಜವನಿಕಾ. ಸೊ ಮಾಯಾ ಕರ್ಟನ್, ಮಾಯಾ ಜವನಿಕಾ. ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆಚ್ಛನ್ನಂ. ಆಚ್ಛನ್ನಂ ಅಂದರೆ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಕರ್ಟನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಟನ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಯಾ ಜವನಿಕಾ ಆಚ್ಛನ್ನಂ ಅಜ್ಞ ಅಧೋಕ್ಷಜಂ ಅವ್ಯಯಂ. ನೀನು ಅಧೋಕ್ಷಜ, ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿದೆಯಾ, ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ರೈಟ್. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಇವು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. हमारे जो इंद्रिय है सिर्फ भौतिक नाम रूप गुण लीलाओं को ग्रहण कर सकते हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध को ग्रहण कर सकते हैं, मगर भगवान की आध्यात्मिक जो गुण है उसको ग्रहण करना इम्पॉसिबल है इन इंद्रियों से. केवल आध्यात्मिक स्तर पे हम भगवान को जान सकते हैं, मगर भौतिक इंद्रिय जो है वो अक्षम है, दे आर इनकेपेबल ऑफ सीइंग. क्या किसी ने अमीबा देखा है? अमीबा स्टूडेंट्स पता है ना ये अमीबा क्या होता है? छोटा सा जीवाणु होता है ना, बहुत सूक्ष्म. देखा है? नहीं देख सकते. क्या आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा है. तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं जो उसकी सृष्टि करता है? हम भौतिक चीज़ों को देखने में सक्षम नहीं है, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? भौतिक दुनिया भी देखा हमने कभी? नहीं देखा है, ठीक से नहीं देखा. हम इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है, एटम नहीं देखा है, हवा नहीं देखा है, और क्या देखा है? लाइट देखा है क्या? फोटोन देखा है? फोटोन फिजिक्स स्टूडेंट्स ना, फोटोन देखा है? नहीं देखा. देन हाउ कैन वी सी गॉड? बट पीपल से शो मी गॉड. इफ गॉड रियली एग्जिस्ट एंड शो मी गॉड. अरे बेवकूफ़, कैसे देख सकते हैं हम भगवान? आँखें नहीं है उसमें, वो उपकरण ही नहीं है ना. अगर किसी को माइक्रोस्कोप दिया तो अमीबा को देख सकता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया तो इलेक्ट्रॉन को मोशन देख सकता है, राइट. बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ बड़े बड़े देशों में ना इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर्स रहते हैं. इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं और इलेक्ट्रॉन को डैश करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट से, तब वो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सब न्यूक्लियर एटॉमिक पार्टिकल से उसको दिख सकते हैं. तो सामान्य दृष्टि से हम भौतिक दुनिया को भी नहीं देख सकते, राइट. और वो भी अभी छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा आ जाता है, दुनिया को भी ठीक से नहीं देख सकता, isn't it? So that's the problem. हमारे इंद्रियों से हम भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते. अतः श्री कृष्ण नामादि न ब्रवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः, राइट. अगर हमको भगवान को ग्रहण करना है तो आध्यात्मिक प्रक्रिया से हम भगवान को ग्रहण कर सकते हैं. एंड मुख्य चीज़ है जिह्वादोन,
ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ? ನಾಲಿಗೆ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಕೆಲಸ ನಾಲಿಗೆದು. ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾಲಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಂಗ್. ನಾಲಿಗೆ ಮೂಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಭಾಗವತಂ ಸೇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮಾತಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ರೈಟ್? ಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಚ ಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತೇನಾಧಿಕಂ ತಥಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸೇತುನ ದುಃಖೇನ ಸುಖಂ ಆತ್ಯಂತಿಕಂ ಎತ್ತದ್ ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಂ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅತೀಂದ್ರಿಯಂ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮಂಥ ಅಜ್ಞರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಜ್ಞಾದೋಕ್ಷಜಂ ಅವ್ಯಯಂ ನ ಲಕ್ಷಸೆ ಮೂಢದೃಶ. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ನಟೋ ನಾಟ್ಯ ಧರೋ ಯಥ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ? नट नाट्य धरो यथा, जैसे कोई आर्टिस्ट जो ड्रामा करता है, अगर आपका फ्रेंड एक ड्रामा कर रहा है तो ड्रामा में वो पूरा वेश धारण करके राजा बन जाता है. कभी कभी फ्रेंड भी उसको पहचान नहीं सकता है ना. ಸ್ನೇಹಿತನು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಟೋ ನಾಟ್ಯ ಧರೋ ಇದೆ. ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಟೋ ನಾಟ್ಯ ಧರೋ ಇದೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ವನ್, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ವನ್, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ವೃಷ್ಣಿ ವಂಶ. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮವನೇ, ನಮ್ಮ ಕುಲದವನು ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ನಟೋ ನಾಟ್ಯ ಧರೋ ಇದೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಈ ಪರಿವಾರದವನು, ವೃಷ್ಣಿ ವಂಶದವನು, ದೇವಕಿಯ ಮಗ ಅಥವಾ ಈ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ನೋ, ಹೀ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಹೀ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಹೀ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನೇ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಜ್ಞರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಂತಿ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಥೆನ. ಕೃಷ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಂತಿ ದೂತನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಂದ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ಇವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ, ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ರೆಡಿ ಇದ್ದರು. कृष्ण को बंदी बनाने के लिए जाने वाले थे. और भगवान ने क्या किया? उनको विश्वरूप दर्शन दिखाया. भयंकर दर्शन. हर जगह उनका सर था, हाथ था, पैर था. तो सब लोग अचंबित हो गए. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ, ಇವನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಮೂರ್ಖತನ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಪೋಸ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು, ವೇಷ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? ಸೊ ಯಾರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ರೂಪಾಯಿ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ 60-70 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ 1-2 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ರೈಟ್, ಕಾರು ಕೂಡ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಬೈಕು ಕೂಡ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ರಿಪೇರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಮೊಬೈಲ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಕೂಡ 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ನ ಲಕ್ಷ್ಯಸೆ ಮೂಢದೃಶ ನಟು ನಾಟ್ಯ ಧರಯುತ್ತೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಬಹುದು? ಕೌನ್ ಆಪ್ಕೋ ಪಹಚಾನ್ ಸಕ್ತೆ? ವೋ ಹೇ ಪರಮಹಂಸ. ತಥಾ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಅಮಲಾತ್ಮನಾಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇಮಹಿ ಸ್ತ್ರೀಯಃ. ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಅಮಲಾತ್ಮನಾಂ, ಯಾರು ಪರಮಹಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಮಲಾತ್ಮನಾಂ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಲ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅಮಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್, ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಮಲಾತ್ಮನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. Right? Bhakti yoga vidhanartham. Right? So you come for these people, but what to speak of me? I am a lady. You yourself descend to propagate the transcendental science of devotion service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? ರೈಟ್, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಪರಮಹಂಸರು ಮುನಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವಿಷಯ, ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಯ. ಕುಂತಿಮನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತಳಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಎ ವುಮನ್, ಐ ಆಮ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತವಳು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತಳಲ್ಲ ಅಂತ, ನೀನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ 2 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಳು. ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಏ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಸೇ ಬಡ ಚತುರ್. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚತುರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಸೇ ಬಡ ಚತುರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? हम क्या कर, बुद्धि को कैसे उपयोग करना चाहिए हमको? टॉपर बनने के लिए, फर्स्ट रैंक लाने के लिए, सीईटी में स्टेट टॉपर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाने के लिए, बुद्धि को मेहनत करने के लिए उपयोग करना चाहिए, है ना, गधे की तरह. गधे बहुत मेहनत करता है ना, पैसे के लिए काम करता है ना. सो बुद्धि का सही उपयोग क्या है? या भगवान का भक्ति करना. किसने बताया? आपने बताया. क्या नाम है आपका? श्रवण बता रहे कि बुद्धि का सही उपयोग क्या है? भगवान को भक्ति करना. वही सही आंसर है. अगर कोई बुद्धि से बहुत कुछ करता है, पैसा कमाता है, मगर भगवान को शरणागत नहीं होता है, तो वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धू है. फर्स्ट रैंक भी हो, टॉपर भी हो, सबसे अमीर आदमी भी हो, मगर भगवान को शरणागत नहीं हुआ, वो बुद्धू है. क्योंकि उस जीवन का, मानव जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाया. हौदिल
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅ ತತ್ವ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಈಶಾನ್ಯವಾಸುಚ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ನನಗೆ ಶರಣಾಗುವಂಥ. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತಿಹ ಉಭಯ ಸುಕೃತ ದುಶ್ರುತೆ. ರೈಟ್, ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಜನ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಉಸ್ಕ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಗಲೇ ಜನ್ಮ ಫಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬನೆಗನ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನದು. ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ, ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು? ಒಂದು ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಗಲೇ ಜನ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾ ಬನೇಗಾ? किसको पता है ना, लॉ ऑफ कर्मा. सबका नियम होता है ना, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉस ऑफ नेचर, और ऑल्सो देयर लॉस ऑफ फिजिक्स आर देयर, लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर देयर, लॉस ऑफ नेचर ऑल्सो देयर. लॉस ऑफ नेचर में क्या होता है, लॉस ऑफ कर्मा में क्या होता है? जो भी आखिरी थॉट है, आखिरी विचार है, वैसे शरीर हमको अगले जन्म में मिलता है. तो इसने लास्ट में क्या मांगा था? कोका कोला. तो संभव है कि वो कोकोकोला फैक्ट्री में एक चूहा बन गया होगा या कुत्ता बन गया होगा. इतना अटैचमेंट था ना उसको कोकोकोला के प्रति. जैसे मैंने कोकोकोला उदाहरण दिया, बहुत सारे अटैचमेंट हो सकता है. पैसा, घर. एक आदमी था जो घर से बहुत आ सकता था. वो हमेशा उसको लॉक करता था, प्रोटेक्शन देता था, साफ सुथरा रखता था. तो जब वो मर गया तो अगले जन्म में घर का पालतू कुत्ता बन गया, उसी घर का पालतू कुत्ता बन गया. और उसी घर में उसके बेटे उसको रोटी मांग देते थे, बो 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 बो. तो अजीब है कर्म का जो सिद्धांत है ना, बहुत अजीब है. उसको समझना बहुत मुश्किल है. गहना कर्मणो गति ही, कर्म का गति को समझना बहुत मुश्किल है. कभी अमीर व्यक्ति, कभी उसी घर में कुत्ता, कभी उसी घर में सांप, कभी उसी घर में चूहा, कुछ भी बन सकता है, पता नहीं, है ना. इसलिए चाणक्य क्या है, बहुत बुद्धिमत्ता क्या है? भगवान को शरणागत होना, भगवान की भक्ति करना. अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहा है, तो सामाजिक दृष्टि से वो बुद्धिमान हो सकता है, मगर भगवान की दृष्टि में वो बुद्धू है. तो किसका मत हमको स्वीकार करना चाहिए, समाज का मत या भगवान का मत? भगवान बोलते कि जो मेरा भजन करते हैं वो बुद्धिमान है. यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः. जो बुद्धिमान है, सुमेध, मेधा मतलब बुद्धि, ಮೇಧ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಮೇಧಾವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮೇಧಾವಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸುಮೇಧ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇ ಯಜಂತಿ ಹಿ ಸುಮೇಧಸ, ಭಾಗವತದ ಮಾತಿದು. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಮೇ ಗೋ ಟು ಥಿಯೇಟರ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋ, ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಶೋ, ಮ್ಯಾಟಿನಿ ಶೋ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶೀ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಶಿ ನೋಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಳು. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈಶ್ಯರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೂದ್ರರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವು, ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಏನು ಭಗವಂತ ಮಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಂಗಗಳು, ಕರಡಿಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ. ಜಾಂಬವಂತ, ರೈಟ್, ಹನುಮಂತ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಮಂಕೀಸ್. ಬಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೇವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ವೈ ನಾಟ್ ಅಸ್?
ಸೊ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. कोई भी कर सकती है, जंगल की शबरी भी कर सकती है, राइट, गुहा, राइट, और केवटराज गुहा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है. सो भगवान की सेवा सबके लिए है, मगर नियम फॉलो करना है जो भी हो. मगर 4 नियम: नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग. पाप को छोड़ना है और भगवान का हरिनाम लेना है. जब पाप कर्म छोड़ेंगे, भगवान का हरिनाम लेंगे, तो तब हम सारे कर्मों से, सारे जो बंधन हैं, सारे जो भी है, जाति कुल से जो भी दोष आए हैं, सब नष्ट हो जाता है. इसलिए हमको शुद्ध बनना है बाय फॉलोइंग 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग हरे कृष्णा. राइट, 4 नियम सबको पता है ना? पहला नियम क्या है? क्या? मांस नहीं खाना. जोर से बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए. दूसरा नियम क्या है? व्यभिचार नहीं करना. शादी कर सकते हैं मगर शादी के बाहर नहीं, व्यभिचार नहीं करना. तीसरा, मदिरा नहीं पीना, और सिगरेट भी नहीं. ठीक है. और चौथा, जुआ नहीं खेलना. राइट, जुआ नहीं खेलना है. जुआ में क्या होता है? लॉटरी. और क्या होता है? हाँ, IPL. वेरी गुड, अभी अपग्रेड हो गया जुआ भी. रमी, और क्या क्या है पता नहीं. हाँ देखो, अपडेटेड है ना. और क्या है? स्टॉक मार्केट. हाँ, वो भी गैम्बलिंग है, जुआ खेलना. हर दिन देखते रहते ग्राफ, निकल. डेली ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग है. सो और मनुष्य जीवन के साथ खेलना भी जुआ है. मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में डालना है, मगर अगर इंद्र तृप्ति करेंगे तो वो भी जुआ खेलने के बराबर है. इतना अमूल्य चीज़ हमको मिला है मनुष्य देह, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, मगर ये छोड़ के इंद्र तृप्ति किया तो वो भी गैम्बलिंग के बराबर है. क्योंकि अगले जन्म पता नहीं क्या मिलेगा, कौन सा नंबर आएगा पता नहीं. 84 लाख नंबर है, 84 लाख में कौन सा नंबर आएगा हमारा क्या पता. वो भी गैम्बलिंग की तरह है. इसलिए अगर भगवान का भक्ति करेगा तो अगले जन्म श्योर होगा, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, है ना. सो थैंक यू. आपका नाम क्या है? रवि शरण. बहुत अच्छे से उत्तर दिया है. हाँ, यस, RSS और ISKCON दोनों साथ में प्रचार कर रहे हैं पूरा दुनिया में, सनातन धर्म का प्रचार. तो कॉन्फिडेंटली ये सब नियम जो फॉलो करता है वही बोल सकता है, ऐसा नहीं. तो हमको सबको नियम फॉलो करना है और सबको मांस खाना छुड़ाना है. सबको जुआ खेलना, सब दुकान बंद हो जाना चाहिए. ऐसे प्रचार करना है, तभी हम कुछ प्रचार कर रहे हैं. नहीं तो क्या प्रचार कर रहे हैं? बंद कमरे में कोई भजन कर रहे हो उसने. प्रचार लोगों को दिखना चाहिए, लोगों को डर आना चाहिए, हरे कृष्ण वाले आगे. है ना, तब असली प्रचार होता है. प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, राइट, तो अमेरिका वाले सोचने, अरे ये तो हमारा धंधा ही बंद कर देंगे. क्योंकि प्रभुपाद जी जब प्रचार करते तो 4 नियम बोलते थे लोगों को. अरे ये 4 नियम फॉलो करें तो हम जिएंगे कैसे? हम हर दिन ये 4 करते हैं. अमेरिका वाले बोलते थे हर दिन ये 4, हर दिन मांस खाते हैं, हर दिन व्यभिचार करते हैं, हर दिन जुआ खेलते हैं, पीते हैं. तो जीवन कैसे जिएंगे? अरे जीवन जिया जाता है, अच्छे तरीके से जिया जाता है. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮಬಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಪಾಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಅದು ಯಾರು ಪುಣ್ಯವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಆರಾಮ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ, ಭಯವಿಲ್ಲ, ಭಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ, ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣ,
ನೀನು ವಾಸುದೇವ, ವಸುದೇವನ ಮಗ ನೀನು. ರೈಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಜನರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ. ನೋ, ವಾಸುದೇವಾಯ, ವಸುದೇವ. ಸೊ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಇವರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು? ವಸುದೇವನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ. ಹಲವಾರು ವಸುದೇವರು ಇರ್ಬೋದು. ದೇವಕಿ ನಂದನ. ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯ ನಂದನ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ ದಂಪತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂದಗೋಪನ ಕುಮಾರ ಕೂಡ. ರೈಟ್. ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ಸೊ ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ. ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದವ್ರಿಗೆ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Prabhupada says, we know Krishna's father, we know Krishna's mother, we know Krishna's address. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಸರಿದೆ. ರೈಟ್. ಶ್ರೀನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಚಕ್ರಪಾಣಿ. ರೈಟ್. ಅನಂತ ವೈಕುಂಠ ಮುಕುಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ. ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ, ದೇವರು ಅನಂತ, ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಅನಂತ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗಾಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಮತ್ತು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೋಗ ಪತಾನಿ. ರೈಟ್. ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್. तूने पाप किया, नरक. तूने पुण्य किया, ठीक है, हेवन. हेवन हेल, हेवन हेल. भगवान कोई जड्ज है क्या? भगवान को और कुछ काम नहीं है क्या? नहीं. हमारे तत्व विचार से भगवान कौन है? और सुप्रीम फादर, सुप्रीम लवेबल फादर हमारे भगवान है. और भगवान को कोई काम नहीं है. भगवान को कुछ काम है? अगर भगवान को काम करना पड़ता है तो वो भगवान कैसे हो सकता है? ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸೊ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ವ್ಯತಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೆ. ಪರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ಇವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತಿ ನಮೇ ಕರ್ಮ ಫಲೇ ಸ್ಪೃಹ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್. ಮಾತಾ ಇಸ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. राइट. काम क्यों करते हैं? क्योंकि to pay the bills. Why do you need to pay the bills? Because you desired to have some things. You desire to purchase something. That's why you have to pay the bills. The desire makes us work. When you have any desire, to fulfill the desire, one has to work. समझ में आ रहा है? अगर कोई इच्छा है, वो इच्छा पूर्ति के लिए काम करना पड़ता है. अगर किसी के पास कोई इच्छा नहीं है तो उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. तो भगवान ने कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, क्योंकि इसलिए उनको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है. न मे कर्म फले स्पृह न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह. कृष्ण से भगवद्गीता. राइट. और जो भगवान को ऐसे जानता है वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है. गीता में बोलते हैं भगवान. इसलिए भौतिक इच्छाओं को शुद्ध करके आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना पड़ेगा. सो जो काम है, काम मतलब भौतिक काम, अगर भगवान के लिए कुछ काम करते हैं तो सेवा बन जाता है.
डिफरेंस इज यू आर सीइंग. हम काम करते हैं हमारे तृप्ति के लिए, मगर हम सेवा करते हैं ಭಗವಾನ್ की ಸಂತುಷ್ಟಿ के लिए. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. सेवा और काम में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है. काम हमारे संतुष्टि के लिए होता है, सेवा भगवान की संतुष्टि के लिए होता है. और जब हम सेवा करेंगे तो हम संतुष्टि पाएंगे, काम करेंगे तो काम बढ़ते जाएगा, काम कम नहीं होगा. समझ में आ रहा है? अगर अग्नि है, अग्नि में आप घी डालो, अग्नि बुझेगा या बढ़ेगा? ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೆಂಕಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಮ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಮ ಬೆಳೀತದೆ, ಅಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದುಷ್ಪೂರೇಣ ನಲೇನ ಚ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮರದ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ, ಎಲೆಗಳಿಗೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಕೈಗೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೈ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ಬೋದಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೈ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಿಮ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗಗಳು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶಗಳು. ಯಾವಾಗ ಅಂಶ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಗ ಅಂಶನಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ? ಈ ತತ್ವ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತತ್ವ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ कॉन्फिडेंट. हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भगवान की सेवा करेंगे तो ही हमको संतुष्टि मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. अगर मछली को पानी से बाहर डालो तो मछली, उसको आईफोन दे दो, आप मैगज़ीन दे दो, खाने के लिए सैंडविच दे दो, कुछ भी दे दो, खुश रहेगा? उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए. पानी में डालो तो खुश रहेगा. वैसे आत्मा भगवान को भूल के कुछ भी करने का कोशिश करे, वो दुखी ही रहेगा. राइट? भूखे आदमी को आप 10,000 रुपये दे दो, खुश होगा? नहीं, खाना दे दो, खुश हो जाएगा. पैसा से, नोट से पेट नहीं भरता है, भूख नहीं भरता. वैसे ही आत्मा का भी भूख है. क्या भूख है? प्रेम. आत्मा को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए. और प्रेम का भूख मिटाने के लिए हम क्या करें? भौतिक वस्तुओं को डाल रहे हृदय में, मगर वो संतुष्ट नहीं कर सकता हमको. धनम जन्म सुंदरी में सब हमको संतुष्ट नहीं कर सकता. जब हम भगवान की प्रेम में लग जाएंगे, सेवा में लग जाएंगे, तब आत्मा को संतुष्टि मिलेगा. सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, है ना? दिस इज़ द फार्मूला. कई और तरीके से आप प्रयत्न करो तो आप फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे हमेशा. राइट? अब निराश, हताश हो जाएंगे. तो एक और श्लोका लेंगे और इसके बाद एंड करेंगे. बहुत ही सुंदर श्लोका है. भगवान का रूप का वर्णन इधर है. नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये. ಸೊ ಕುಂತಿ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗವಾನ್ का सौंदर्य का वर्णन करिए. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಗವಂತನದು. ನಮ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ. ಭಗವಂತನ ನಾಭಿ ಪಂಕಜದ, ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಥರ ಇದೆ. ಪಂಕಜನಾಭಿ. ಭಗವಂತ ಹೂವಿನ
ಕಮಲದ ಹೂ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ ನವ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ, ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಕಮಲದ ದಳದ ಥರ ಇದೆ. राइट. सो भगवान की आंखें कैसे है? कमल की पंखुड़ी की तरह है. और भगवान का पाद कैसे है? पंकजांग्रे, सॉफ्ट लाइक लोटस. भगवान का पैर भी बहुत मृदु है, कमल की पंखुड़ी की तरह, वेरी वेरी सॉफ्ट. सो ये भगवान का सौंदर्य का वर्णन है. क्यों भगवान का सौंदर्य को पंकज से क्यों तुलना किया जाता है? पंक, पंक का मतलब केसरू. पंक ಅಂದರೆ ಕಿಚಡ್, ಕೆಸರು. ಪಂಕಜ, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇನು? ಕಮಲ. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಪಂಕಜ. वेरी ब्यूटीफुल. आपने देखा है ना कमल को, बहुत खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है ना. मध्यದಲ್ಲಿ येलो कलर, सुತ್ತमुತ್ತ पिंक और ब्लू और येलो और वाइट, अलग अलग कलर का भी लोटस आता है. पर पिंक लोटस यहाँ पे बताया गया है. पिंक लोटस बहुत सुंदर दिखता है. राइट. सो भगवान का सौंदर्य कैसे पंकज की तरह है? क्योंकि अगर आपको किसी वस्तु को डिस्क्राइब करना है तो आपको कुछ तुलना करना पड़ता है ना. तो आप असली, जैसे अगर आप कुएं को तुलना करना चाहते हैं, मेरा कुआं आपके कुएं से भी थोड़ा बड़ा है, यू टेक सम रेफरेंस एंड देन यू कंपेयर, है ना. एक रेफरेंस लेते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं. हमको भगवान का सौंदर्य का अनुभव नहीं है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से हमने देख नहीं सकते. मगर हमको कमल की सौंदर्य का अनुभव है. सो जिसका अनुभव है उससे हम कंपेयर करके, तुलना करके समझते हैं. इसको बोलते हैं शाखा चंद्रन है. शाखा चंद्रन है. बच्चों को चांद देखना था तो माँ बोलती है पेड़ दिखता है, हाँ पेड़ दिखता है. पेड़ का एक शाखा दिखता है, हाँ शाखा दिखता है. वो ये शाखा दिखता है, हाँ. दोनों के बीच में देखो एक वाइट कलर लाइट दिखता है, हाँ वही चंद्र है. शाखा चंद्रन है. एक रेफरेंस लेके आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. वैसे ही हमारे अनुभव में भगवान का सौंदर्य का अनुभव नहीं है, अगर कमल का सौंदर्य का अनुभव है. इसलिए हम कंपेयर करते हैं कमल का सौंदर्य और भगवान का सौंदर्य, क्योंकि भौतिक दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु है ये, और उसका तुलना भगवान से करते हैं. मगर भगवान का सौंदर्य तो कमल से भी ज़्यादा है. इट इज़ मोर देन दैट. बिकॉज कमल खिलता है मगर फिर क्या बोलते हैं उसको, झड़ जाता है ना. इट बिकम्स विदर्ड अवे. Right? So it's a bad comparison, but it's best comparison according to our material calculation. And it is the best analogy to compare with Krishna's beauty. So Nama Pankaja Nabhaya, Nama Pankaja Malini, Nama Pankaja Netraya, Namaste Pankajangre है. So और गहरा में जाएंगे तो नमः पंकज नाभाया, भगवान के नाभि से निकलता है कमल, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं. पंकज नाभाया, पूरा सृष्टि भगवान के नाभि से निकलता है. इडೀ जगत्तु भगवंतನ ನಾಭಿಯಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. पंकज नाभाय. नव पंकज मालिनी is wearing lotus of garland of lotus, and lotus also represents devotees. भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय है. एंड देन नव पंकज नेत्राय, भगवान की आंखें भी नेत्र के, भगवान की आंखें बहुत बड़ी होती है, कान तक आते हैं. बड़े बिग आइज. जगन्नाथ जी के देखो बहुत बड़ी आंखें, वेरी बिग आइज. नव पंकज नेत्राय, नव पंकजांग्रे, भगवान के पाद भी बहुत मृदु है. हालांकि बहुत मृदु है मगर बहुत कठोर भी है. जब भगवान ने अपने मृदु कमल से कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया तो कालिया को एक एक जो स्टेप है वो वज्रपात की तरह अनुभव हो रहा था. इट वाज अपीयरिंग लाइक lightning, thunderbolt. Yes, I think you have to do offering. So नमस्ते पंकजांग्रे, भगवान के कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम, ऐसे भगवान के कमल. भक्तों को भगवान के पाद आनंद प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं.
और जो राक्षस है उनको कठोर दंड भी देते हैं भगवान के पद कमल. So that is the power of Krishna's feet. Although he is soft like lotus, tava kara kamalavare nakham adbhuta shringam. Right? भगवान नरसिंहदेव की स्तुति में क्या आता है? तव कर कमल. भगवान का कर कैसे? कमल की तरह सॉफ्ट. भगवान नखम अद्भुत श्रृंगम. जब प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे थे तैसे ही दे रहे थे भगवान. प्रहलाद के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दिया. हिरण्यकश्यप मारना था तो ऐसे मारा. आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसे फाड़ दिया. सो कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम. सो दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, and this contradiction can be resolved in Krishna's personality, right? So he is soft for devotees and kathor for non-devotees, rakshasas. ये थे पहले पांच स्तुति कुंती महारानी के. सो और अगले श्लोका से भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हैं. जैसे कंस को विनाश किया, देवकी और वसुदेव को बचाया, और उसके बाद भगवान के अवतरित होने के 4 कारण बताते हैं. जन्माष्टमी के दिन मैंने चर्चा किया था, वो श्लोका चर्चा करेंगे. फिर उसके बाद भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ समय के लिए और रुक जाओ. राइट. दामोदर लीला भी वर्णन करते हैं आगे. वक्त्रम निनीय भय भाव नयास्थित सामा विमोहयति भीरपियत भिवेति. सो ये कुंती महारानी की स्तुति बहुत प्रसिद्ध है भागवत में. हमने सारे श्लोकों को मेमोराइज करने की कोशिश किया था. अगर आपको कोई सामर्थ्य बुद्धि है तो आप बुद्धि को इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं श्लोकों को पढ़ने में और श्लोकों का अर्थ समझने में, भगवान को लीला स्मरण करने में इसको उपयोग कर सकते हैं. ठीक है. आज हम यही विराम देते हैं और कल एक कथा कंटिन्यू होगा. कल परसों और तरसों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. सो श्रीमान रणछोड़ चंद्रू ये कथा को कंटिन्यू करेंगे और ये कुंती महारानी की स्तुतियों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. सो yesterday he did one introduction session, so I continued today क्योंकि मैं आज इधर था. कल भी कंटिन्यू होगा. सो आप में से कितने लोग आ सकते हैं? आएंगे? ठीक है. ऑलमोस्ट 50% आर एबल टू कम. कल भी कुछ 50 लोग आए थे. कल कितने लोग आए थे? फिर से वोट लेते हैं कल. ओके, ठीक है. सो we will continue this tomorrow at 6 o'clock ना around 6 o'clock. यस, 6 बजे कीर्तन स्टार्ट होगा, 6:30 बजे कथा स्टार्ट होगा, 8 बजे तक, और 8 बजे प्रसाद होगा. ठीक है. और आज एक मुख्य तिथि भी है. आज शिला गौर किशोर दास बाबूजी महाराज का तिरुभाव तिथि. शिला गौर किशोर बाबूजी महाराजರ ತಿರುಭಾವ ತಿಥಿ ಇವತ್ತು. ಇವರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ ಠಾಕೂರರ ಗುರುಗಳು. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳು, ಅವರ ತಿರುಭಾವ ತಿಥಿ. ಸೊ ಇವರು ನಮೋ ಗೌರ ಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ವಿಪ್ರಲಂಬರ ಸಾಂಬೋಧಿ ಪದಾಂಬುಜಾಯತೆ ನಮಃ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನವದೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹರಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಉಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಪೊಸೆಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಪಮಾಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜಪಮಾಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಹಾಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಯಾಪುರ ನವದೀಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ ಠಾಕೂರರು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಭಕ್ತಿನಾಥ್ ಠಾಕೂರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳೇ, ತಂದೆ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೈರಾಗಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈರಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ, ಮಹಾವೈರಾಗಿಗಳು. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದವರು, ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬರೆದವರು, ಅಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಪತಿತನು, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಅವರು. ವೈಷ್ಣವನ ಸ್ವಭಾವ ಇದು. ವೈಷ್ಣವ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾನು ದೊಡ್ಡವನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಸಣ್ಣವನಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಭಕ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಡಿವೋಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರೋವನೇ ಭಕ್ತನು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ನೀನು ನಾಳೆ ಬಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ, ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ, ಬೆಟರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದು ವಾಸಿ ಅಂತ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಕರೀತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತು ನೀನು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಸಿಂಹಗುರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. 64 ಮಠಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ. ಆಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈ ಪರಂಪರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದು. ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ, ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಭಕ್ತಿನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್, ಈ ರೀತಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಪರಂಪರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೊಸ, ಕೆಲವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ರೈಟ್? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ತಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ರೌಂಡ್ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ, ಅರುಣ್ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ್ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಜಪಮಾಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಜಪಮಾಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭನೇ ಲಾಭ. ಏನು ಲಾಭ? ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೀಲಾವಸವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಸೆಂಟರ್ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೈಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೇನೋ, ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಗದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-45 ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ.
ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಕೇಮ್ ಇಯರ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಜಗನ್ನಾಥ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಗನ್ನಾಥಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಜಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 1-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇದೆ, 3 times bigger ಹಾಲ್.